الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي لا
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء الله وعلينا الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة على حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله الرحمن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب بلغه
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني الغني والولي الطالب البائس الوارث المني السالم عالم الكين والبين والزين والزايد يسبح الآفل والمالي والطالب والغارب ويوحد الناتج والصامد والجامد والدائم يدرك بأدله ساكن ويسكن بفضل ضارب. لا إله إلا الله. حكيم نظر بني كمه والعجائب في ترتيب تركيبها هذه الغوالب. خلق مخا وعزما وعضدا وعروقا ولم وجدا وشرا بندم معترف متراقب من ماء دافق يخرج من بين سلبه والترائب. لا إله إلا الله. كريم نسد لخلقه بساط كرمه والمواهب ينجل في كل ليلة السماء الدنيا وينادي المستغفر هل من دائب. هل من طالب حاجة فولده المطالب فلو رأيت الخدام أياما على لقد جادوا بدموع السواكب. صلى الله عليه والقوم بين نادم وتائب وخيف لنفسه واتب وابد من الذنوب إليه الهارب فلا يزالون بالاستغفار حتى كف كف النهار زيون الضياء. صلى الله عليه. فيعود فقد فازوا بمطلوب وأدركوه رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك وجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنوره قبل أن يخلق
على هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبياء وأكرم الهبائل اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير من ركب النجائب
الكريم فزل أصل ضربا واستبشارا وازداد كرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات والورى وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لم تدوم ترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام همه فلما استجاب يطرق بإذن رب الخلق ودعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا هامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم مما يستجيب الشفاعة ويرجو رحمته ورعفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهاجه القويم اجعلنا من خيار الأمة وصرنا بزيل خرمته وصرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وإذن على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفعون للخلائق فترحمها. آمين. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة الذنوب وسردت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في سنة المرضية إخوان معهم القضاء للوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفعنا للأمال الصالحين يبقى سلام على ممار الظهور. اللهم اجعلنا لآبائك ذاكرين ولأمامك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأهلنا لطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتولنا غير مفتونين ولا مخزونين واختم لنا منك بخير أجمعين. آمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة الدنيا هذا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا الشفيعا وارزقنا به يوم القيامة وقام فيها. اللهم اسقنا من هولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تسمع بعدها أبدا وسنة لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوة وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi pembacaan tahlil dan riwayat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari yang berbahagia ini, di hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengambil ibrah, ambil perjalanan dari riwayat akhlak dan perjalanan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan sekaligus sharing tentang menebar kebaikan di momen-momen yang bahagia ini, insya Allah akan disampaikan oleh orang tua kita Bapak Haji Eko Indahiri MM. Kepada beliau waktu di tempat kami persilakan alaihi falyatafaddal masykur. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barkah yang menyuruh saya untuk berdiri di sini. Saya ini dulu Kapolda Pasir. Jadi Kapolda itu nggak ada yang perintah kecuali Kapolri. Tapi alhamdulillah hari ini karena sudah jadi rakyat biasa, saya siap diperintah oleh Pasir. Para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Kalau nanti tidak sebutkan satu, yang tidak disebutkan nanti saya kurang menghormati. Bapak dan Ibu, para jemaah Masjid Al-Barkah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan sehat, dalam keadaan semua mendapat kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu minggu-minggu lalu kita masih deg-degan dengan suasana di Jakarta. Mungkin kalau yang lama-lama masih ingat, hampir mirip dengan peristiwa tahun 1998. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah sahabatnya selalu kita nantikan kelak nanti di hari kiamat. Ini berapa jam kasihnya? Sanggup ya. Saya sanggup, tapi bapak-bapak ibu saya nggak sanggup. Alhamdulillah hari Selasa kemarin saya diberi kesempatan untuk memberikan ceramah kepada teman-teman yang calon pemimpin Polri di Sukabumi, dan saya 3 jam tidak duduk sama sekali Pak Ustaz. Jadi kalau saya suruh ceramah 5 jam mungkin kuat, tapi bapak-bapak pasti nggak kuat. Oleh karena itu 5 menit aja Pak ya. Dan saya tahu saya tidak ada honornya, jadi saya apa-apa. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya juga mendadak dikasih tahu Pak Asep disuruh sekedar sharing, tapi karena ini adalah untuk kebaikan, insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin. Jadi sampai dari tadi pagi saya tidak tidur karena memikirkan ini, karena saya tidak pernah ceramah di masjid-masjid, pernah tapi tidak sudah beda dengan suasana seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentu yang paling banyak kita dapat adalah bagaimana kita memahami dan melaksanakan tauladan yang diberikan Nabi kepada kita. Kita tidak pernah ketemu Nabi, kita umat yang tidak pernah ketemu Nabi. Tapi kita adalah umat yang beruntung bisa menerima, mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis-hadis. Saya akan cerita sedikit tentang bagaimana Allah menolong kita dengan tidak selalu, dalam kutip, tidak selalu memberikan sesuatu yang mengenakkan atau menguntungkan kita. Tapi ini bukan musibah. Ya, saya tidak mati ini musibah, tapi Allah dalam menolong kita itu tidak selalu memberikan sesuatu dengan baik gitu. Misalnya kita ingin menjadi atau memberikan sesuatu gitu, tapi Allah tidak memberikan itu bukan musibah, tapi cara Allah menolong kita. Kalau Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian yang pernah mendengar tahun lalu, beberapa tahun lalu ya, di Condet ada pesawat Tauri jatuh, pesawat Hercules. Salah satu dari penumpang itu pada waktu pesawat berangkat dia ketinggalan karena membuang air kecil di WC, toilet. Ketika dia selesai membuang air kecil, pesawatnya sudah terbang. Dia menggerutu, napas yang tinggal. Beberapa menit kemudian dari hal ini, mungkin tinggal 5 menit atau 6 menit, pesawatnya jatuh di Condet. Mungkin pernah dengar Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya tidak tahu tahun berapa, saya lupa. Inilah kekuasaan Allah, dia memberikan pertolongan dengan cara yang tidak enak. Tapi kita biasanya sudon. Kemudian ada lagi peristiwa yang baru-baru ini terjadi di India. Di India itu bukan seorang ya, tapi satu keluarga, karena drivernya itu lambat dan jalan macet, dia hanya terlambat 5 menit untuk
pintu itu sudah ditutup untuk pesawat, sehingga dia tidak bisa masuk pesawat. Dia ngomel sana, marah ke sini dan seterusnya, tapi tetap tidak boleh. Pesawat berangkat, 5 menit kemudian pesawat jatuh. Itu cara Allah menolong kita dengan seolah-olah memberikan sesuatu yang tidak baik. Dalam kehidupan kita banyak menerima ini. Kalau saya nanti menceritakan diri saya, bukan berarti saya sombong, ria dan sebagainya, tapi kalian tidak bisa memberikan ke orang lain, takut fitnah, takut orang lain tidak bisa menerima. Saya cukup banyak saya mendapatkan tanda kutip kegagalan dalam hidup. Salah satu contoh, saya SMA, Pak Bambang mungkin pernah ketemu dengan guru saya ceritakan yang benar, Pak Pendi itu saya dikasih nilai 4 untuk pelajaran bahasa Inggris. Karena saya kalau dia masuk, saya keluar, saya masuk, dia keluar. Dulu namanya SMA masih nakal. Waktu itu ada namanya perintis 2, yaitu untuk masuk perguruan tinggi tanpa tes. Nilai saya melebihi kalau secara keseluruhan. Tapi salah satu syarat untuk dapat masuk perintis 2 atau masuk sekolah tanpa tes, universitas tanpa tes adalah tidak ada nilai merah. Dan saya tidak bisa masuk. Teman saya 2 masuk, satu di IPB dan satu di UGM. Guru itu sampai sekarang masih berkomunikasi dan saya tetap hormat dan respect pada dia. Kalau waktu itu saya bahasa Inggrisnya 6 saja, mungkin saya tidak pernah merasa jadi Kapolda, jadi Polri. Nah, itu adalah rahasia Allah dengan cara Dia menolong kita bukan dengan menaruh atau memberikan kebaikan, tapi dengan menguji barangkali ya, dengan cara-cara yang mungkin kita tidak suka. Kemudian waktu saya akabri, dulu namanya akabri, saya tingkat 3 ke tingkat 4 itu saya ranking 1. Calon Adi Makayasa itu yang dilatih oleh Presiden pada waktu di istana. Tapi saat itu ada surat kaleng, sehingga ketika saya pengumuman, saya ranking 2 dari bawah. Jadi ranking juga, tapi nomor 2 dari bawah. Yaitu rankingnya 212. Ada yang tahu 212 itu apa? Ya betul, Wiro Sableng. Nah, ternyata Pak Asep penggemar yang STH Api Bukit Manoreh dan seterusnya. Itu anak-anak zaman dulu masih ingat. Jadi nilai saya itu atau ranking saya adalah Wiro Sableng. Harusnya saya ditempatkan di Jakarta. Mungkin udah ketemu Pak Asep duluan, tapi alhamdulillah saya ditempatkan di Aceh dan alhamdulillah saya ketemu istri saya orang Aceh. Jadi itu bersyukurnya dengan cara yang macam-macam. Walaupun kalau orang berpikir kenapa saya harus begini, kenapa saya begini dan seterusnya. Tapi ketika kita menyadari bahwa Allah menolong kita tidak harus dengan kebaikan, tapi dengan cara mungkin kita yang seperti tadi itu. Dan itu banyak peristiwa-peristiwa saya di kepolisian banyak sekali yang kadang-kadang orang tidak mau, saya mau dan seterusnya. Hanya saya ingin mengatakan bahwa inilah cara kita bersyukur bahwa Allah menolong kita itu dengan tidak sesuai, kadang-kadang tidak sesuai dengan kita inginkan. Kita selalu ingin jadi ini, tapi Allah mengatakan jangan, kamu cukup di sini saja. Hanya karena kita tidak tahu takdir Allah dan kita tahunya setelah itu dijalankan kita baru alhamdulillah. Oleh karena itu berpikir positif saja terhadap apa yang kita dapat. Terkait dengan kegiatan kita hari ini, yaitu Maulid Nabi, ada salah satu contoh yang menurut saya perlu kita tauladani sampai sekarang. Banyak sekali contoh-contoh perilaku Nabi Muhammad yang luar biasa. Salah satunya adalah cara bersyukur. Nabi Muhammad kalau sholat itu sampai lututnya itu berdarah-darah. Padahal dia adalah salah satu umat atau nabi yang dijamin masuk surga. Sehingga istrinya Siti Aisyah mengatakan, kenapa engkau sholatnya seperti itu? Nabi menjawab, aku tidak boleh bersyukur. Kita bayangkan Nabi saja bersyukur. Kita ini yang orang biasa, orang yang tidak ada jaminan bahwa kita akan masuk surga, masih kita kurang bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah menjelaskan, ketika kamu bersyukur maka nikmatku akan bertambah, dan ketika kamu kufur nikmat maka siksaku amat pedih. Saya berulang kali memikirkan kenapa Allah membuat ayat ini seperti ini. Saya nggak tahu, mungkin yang ahli lebih paham. Tapi saya berpikir begini, kalau kita manusia, kita minta kepada manusia, misalnya saya minta kepada pimpinan saya dikasih, terus dikasih, karena saya turut.
Saya mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi ketika saya tidak menuruti lagi apa yang diperintah beliau, kemudian saya minta, pasti nggak dikasih oleh manusia. Allah memberikan. Itulah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, kepada siapapun Allah akan memberikan. Yang sholat, yang tidak sholat juga diberikan. Yang agamanya lain dan macam-macam, yang tukang maling apa itu diberikan. Bahkan maling pun kalau mau maling dia pasti berdoa. Kalau enggak pasti dia ditangkap polisi. Belum maling baru jalan, ditangkap polisi. Dia doa, ya Allah, mudah-mudahan polisi tidur, manusia tidak ada orang lagi di sini sehingga saya malingnya berhasil. Allah mengabulkan itu. Bahkan setan pun dikabulkan. Ketika setan tidak mau tunduk kepada Nabi Adam dan diusir dari surga, dia minta satu hal, yaitu jangan mati, dan kerjanya hanya satu. Memang setan ini istiqomah, kerjanya hanya satu dia dari dulu sampai sekarang. Cuman menggoda manusia, nggak mau jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi gubernur, jadi bupati, nggak mau dia. Dia cuma saya, ya Allah, saya cuma satu tugas saya, menggoda manusia. Nah inilah kenapa saya berpikir, kenapa Allah menurunkan surat Ibrahim ayat 7. Artinya kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, tetap Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Tapi komanya itu siksaku amat pedih. Mudah-mudahan kita dengan bersyukur, dengan melakukan, paling tidak kita mengingat muhasabah terhadap apa yang dilakukan oleh Muhammad, kita bisa mengambil pelajaran ini dalam kehidupan keseharian. Banyak di antara kita yang mengerti, memahami, tapi tidak mampu melaksanakan. Oleh karena itu bersyukur bukan dari mengucap syukur dan syukur, tapi yang kita buktikan dengan perilaku kita sehari-hari, dengan menikmati apa yang diberikan oleh Allah dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Terima kasih, mohon maaf untuk lama-lama karena orang juga ada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa, uraian dan sharing dari orang tua kita Pak Haji Eko Ibrahim merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga, karena Allah memberikan kita hal-hal yang tidak enak yang menurut kita, tapi bagi Allah bukan itu. Di akhirnya Allah memberikan kita kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat? Udah lapar belum? Bapak-bapak udah lapar belum? Iya ya. Satu lagi. Mari sama-sama kita dengarkan mutiara hikmah tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Asep Saifuddin. Pada beliau kami persilakan alaihi falyatafaddal masykur. Zikrul Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beneran lapar kayaknya, ibu-ibu kurang kompak. Emang bener lapar bu? Tenang, nanti kita makan nasi kumpuli kalau kebagian. Kalau kagak kebagian ya pisang aja. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Rianto SAG Mata'amallahu Bidul Hayat, Ustaz Bambang Priyono, para asatidzah yang tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus pembina Masjid Al-Barakah yang baru saja memberikan tausiahnya. Untung tausiahnya nggak lama. Ini kalau lama bisa jadi khotib nanti.
Tadi beliau mengatakan yang bisa merintah beliau adalah hanya Kapolri. Itulah keutamaan ilmu. Jadi Ustadz bisa nyuruh. Subhanallah, sangat luar biasa sharingnya. Mudah-mudahan Bapak Pembina kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, dipanjangkan umurnya, serta terus bisa menebarkan kebaikan di tengah-tengah kita. Bapak Haji Jamil Ahlawis, Bapak Dikdik, Bapak Haji Aminuddin, Bapak Putu, Bapak Haji Mediono, dan bapak-bapak yang lainnya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus Ketua RW 02 Bapak Haji Abdul Manan dan Bapak Muhammad Erwin. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Barkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, adik-adik yang dirahmati, yang saya cintai. Pertama, marilah kita ucap puji syukur kepada Allah di malam yang berbahagia ini, malam yang ke tanggal 12 Rabiul Awal, kita sama-sama memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita diberikan syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ini memang kalau ceramah di depan anak-anak ini harus sabar, Pak. Jadi ustadznya ngomong apa, dia ngomong sendiri. Jadi itulah resikonya. Saya ambil ilmu dari Ustadz Abdul Somad. Kalau saya ceramah di depan bapak-bapak itu selapangan ribuan, beliau bisa. Tapi kalau ceramah di depan anak-anak, ampun, takluk ya. Angkat tangan dia, nyerah ya. Kenapa? Kagak didengerin. Gitu ya. Nah, jadi kita sabar sejenak ya adik-adik. Sebelahnya mohon diingatkan. Nanti sesaat lagi, nggak lama lah ya. Nanti kita makan nasi kebuli sama-sama. Hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf mungkin kami atas nama pengurus Masjid Al-Barkah untuk di dalam merayakan peringatan Maulid ini tidak terlalu, undangan tidak terlalu banyak, dan saya juga tidak mengedarkan proposal ya. Jadi seadanya, nanti makanannya seadanya ya. Jadi kalau nggak kebagian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya nggak mengedarkan proposal, paling saya cuma nyindir-nyindir dikit. Nyindir-nyindir dikit. Kalau ada yang nanya, Ustaz ada apa? Ini ada Maulid. Oh ya udah, saya kirim jeruk 2 peti. Alhamdulillah. Kirim lengkeng, kirim air. Terima kasih Pak Adi. Mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada janji waktu kemarin saya ibadah haji di Mekah itu, ada teman yang dekat dengan guru kita, rumahnya Ustaz Haji Ahmad Herianto, yaitu Pak Haji Rusmanto. Beliau bandar pisang. Dia bilang ke saya, Tad, kalau nanti ada maulid, kabarin saya. Saya kalau nggak ngabarin, saya kan punya hutang. Saya bilang iya, saya bilang nanti saya kabarin Bu Haji. Tadinya saya malu mau ngabarin, malu saya mau ngabarin. Tapi karena saya merasa itu sudah janji waktu di Mekah, maka saya kirim WA. Akhirnya dikirim 2 peti juga Bang Amin. Subhanallah. Saya udah nyindir sebetulnya di WA, diumumkan itu nyindir sebetulnya. Cuman saya yang nyindir nggak baca. Nah ini kalau yang paham ketawa ini. Yang disindir nggak baca nih, baru baca tadi saya tak gitu. Ini numpuk WA-nya. Subhanallah. Kenapa? Gitu ya. Saya tidak membagikan proposal, mengedarkan proposal karena saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu. Nanti insya Allah mungkin akan mengadakannya lebih besar ya. Tanggal berapa Mama? Tanggal 12 November nanti mungkin akan ada edaran proposal.
Jadi kalau DKM Masjid Al Barkah ini, alhamdulillah biasa kita tiap tahun dapat uang boti habis untuk maulid. Kurang lebih itu lah. Jadi insya Allah ya, biasa kita dapat per 3 bulan itu 4 juta lebih sampai 6 juta. Ya, kita untuk anggaran ini mungkin sekitar 3 sampai 4 juta. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengingat maulid Nabi Muhammad SAW ini, tentu kita harus mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Apabila kita mengikuti contoh-contoh dari Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Bukan hanya Allah mencintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau mengenai berbicara masalah cinta, nih kita sama-sama pernah jatuh cinta bagi orang dewasa. Pernah bapak-bapak? Pernah ibu-ibu? Dengar gak sih bu? Kedengeran apa enggak? Ini saya tadi Bang Amin saya minta di depan sebetulnya, cuma kata Bang Amin, Ustadz saya sama banner. Jadi nggak apa-apa ya, nggak kelihatan. Ini kalau berbicara masalah cinta, ya, kita bisa belajar ngambil hikmah walaupun tidak kita contoh, tapi ada kisah yang abadi yang nyata di kalangan Jazirah Arab, yaitu cintanya Qais dan Laila. Apa bu? Cintanya Qais dan Masuk dekat Ustaz, dekat mau hadiah nggak bu? Dekat Bang Amin, dekat Bang Amin. Mau hadiah nggak? Ada kuis mau nggak? Kisah cinta Qais dan Laila. Ini sedikit saya sampaikan cintanya Qais dan Laila. Qais dan Laila ini mulai awal tumbuh rasa cinta adalah di tempat di mana mengenyam pendidikan, di mana seorang Qais belajar di suatu guru, kemudian di satu guru yang sama ada yang bernamanya Laila. Karena sering ketemu Qais dan Laila ini, maka tumbuhlah rasa cinta. Rasa cinta terus akhirnya menjalin kasih sayang atau memupuk rasa cinta Qais dan Laila ini. Tetapi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena ada perbedaan kasta, karena ada perbedaan tentang harta, maka orang tua Laila ini tidak merestui kepada cintanya Qais ini. Jadi singkatnya, Laila ini dijodohkan oleh ayahnya sehingga Qais ini putus asa. Coba bayangkan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini dua insan yang sama-sama jatuh cinta dan sama-sama mengikat janji ingin sehidup semati, tetapi ternyata orang tuanya tidak setuju. Bahkan Laila ini dinikahkan oleh ayahnya kepada saudagar kaya. Ini kira-kira kita gimana kalau begitu? Kira-kira gimana kalau begitu? Repot kan kalau kayak begini. Repot kalau kayak begini. Gak apa-apa lah, kita ngaji yang di dalam aja. Ya. Tapi kedengeran bu ya? Kedengeran ya? Maka Qais ini setelah Laila dinikahkan oleh ayahnya, maka Qais ini mengasingkan diri ke hutan. Setelah Laila ini nikah, sampai bertahun-tahun Qais ini hidup di hutan sehingga dia menyatu dengan alam. Maka binatang-binatang ini seperti teman.
Maka terus dikatakan saking cintanya Qais ini terhadap Laila, maka Qais pun menjadi majnun. Saking kepikirannya tuh, kalau kata kita udah cinta tak sampai, itu kepikiran Pak. Sehingga di dalam satu syairnya, Qais ini di tengah kegilaannya ya, dia ini sering duduk merenung dan berkata kepada binatang, berkata kepada pohon. Qais ini, suatu ketika Qais ini dia duduk di bukit dan melihat burung berterbangan. Maka Qais mengatakan, wahai burung, burung yang berterbangan, sudikah engkau meminjamkan dua sayapmu agar aku dapat terbang menemui Laila? Kedengeran gak Bu? Ini segini romantisnya kagak ditepuk tanganin. Tepuk tangan apa? Begitu Bang Amin, jadi susah nyambungnya nih ya. Mau saya ulangi? Dengerin. Ketika Qais merenung di suatu bukit ya, maka burung berterbangan. Ini saking tergila-gilanya Qais sama Laila, dia berkata, wahai burung, sudikah engkau meminjamkan dua sayapmu agar aku bisa terbang menemui kekasihku Laila? Itu dong, tepuk tangan. Ini wayang-wayang. Itulah namanya cinta ya. Kalau sudah namanya cinta, itu tidak ada tapi-tapi, tidak ada alasan lagi. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam sejarah lain, ini Qais ini ditanya oleh orang-orang, wahai Qais, siapakah yang engkau pilih? Seandainya engkau memilih, manakah yang engkau pilih? Apakah harta dunia dan seisinya? Apakah Laila yang engkau pilih? Kata Qais, debu yang menempel di sandal Laila lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Mana tepuk tangannya? Diminta mulu tepuk tangan. Kalau orang sudah jatuh cinta, debu yang menempel di sandal Laila, kata Qais, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan, itulah cinta. Cinta yang tidak mengenal kasta, yang tidak mengenal harta. Begitupun juga Laila. Sebetulnya Laila ini, walaupun dijodohkan sama orang tuanya, tetapi mereka tidak suka sama suaminya, sehingga hidup bagaikan bangkai, tak tentu arah dingin terhadap suaminya. Maka singkat cerita, Qais ini, Laila ini meninggal dunia. Dan sampailah kabar tentang meninggalnya Laila ini, maka Qais pun datang menemui kubur Laila dan mereka mati bersama. Ini cinta tragis. Bayangkan hadirin jamaah rahimakumullah, cinta Qais dan Laila ini sangat luar biasa. Nah, kemudian bagaimana kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan cinta kepada Nabi dan cinta kepada Allah itu adalah kunci surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu dan akan mengampuni, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara masalah cinta kita kepada Nabi, apa sejauh mana kita sudah menerapkan tentang cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Cinta kita ini kan harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad SAW
tadi menyampaikan oleh penasihat kita, oleh orang tua kita, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak sekali untuk menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kita memperhatikan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk orang yang dapat mengikuti perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Hasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, ittaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah, dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Hari esok di sini adalah maknanya yaumul kiamah, hari kiamat, di mana kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita, apa yang kita lakukan. Wattaqullah, kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketika di dalam satu ayat ada kalimat atau kata yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan penegasan betapa pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedengeran masih, Bu? Kedengeran masih? Adik-adik masih kedengeran? Tapi jujur jadi gagal fokus ini. Hah? Jadi gagal fokus. Kalau gitu pantun dulu deh saya. Pantun ya? Boleh pantun? Jalan-jalan ke Taman Safari, jalannya lewat Taman Mini. Kalau mau banyak rezeki, perbanyaklah silaturahmi. Kurang ya nyawa cakepnya. Sekali lagi yang kompak ya. Sekali lagi ya. Silaturahmi di Masjid Al-Barkah. Itu dong, baru kita semangat ya. Saya ulang, silaturahmi di Masjid Al-Barkah. Duduk nyender sambil ngaji. Kalau mau rizkimu berkah, hadirilah maulid Nabi. Aduh, tepuk tangannya mana? Aduh. Ini segini cakepnya, kurang sih. Subhanallah. Ya mudah-mudahan ya. Ini saya lanjutkan sedikit lagi. Ini karena suasananya udah lapar, 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Repot soalnya, fokusnya hilang ya. Ya adik-adik ya. Nah gitu ya. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, kita muhasabah apa bekal kita buat besok kita ke akhirat. Banyak pahala apa banyak dosa? Banyak pahala apa banyak dosa? Banyak kebaikan apa banyak keburukan? Ini Allah suruh hitung, suruh perhatikan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di ayat berikutnya, ayat ke-19, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah, kata Allah, kalian seperti orang yang lupa kepada Allah
sehingga Allah Subhanahu wa taala melupakan dirimu terhadap dirimu sendiri? Allah mengatakan janganlah kalian lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan terhadap dirimu sendiri. Ini maknanya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, lupa di sini kata Allah jangan lupa bahwa kalian itu mempunyai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kewajiban-kewajiban itu ditinggalkan. Jangan sampai kewajiban-kewajiban itu dilalaikan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian lupa kepada Allah, tidak mau beribadah, tidak mau berbuat baik, tidak mau berbagi, maka kata Allah kalian nanti akan dilupakan di akhirat. Kalian tidak diterima segala kebaikan-kebaikannya karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kata Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama penghuni surga dengan penghuni neraka, penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Sesungguhnya penghuni surga itu, mereka itulah yang mendapatkan kemenangan. Mereka itulah yang lulus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan merekalah yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tadi kayaknya gagal fokus saya. Ada ayat yang kelewat. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Oh tidak ya, tidak ada yang kelewat. Alhamdulillah sudah dibahas. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, intinya melalui Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini, mari tumbuhkan rasa cinta di hati, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita tidak cinta kepada Nabi, maka sungguhlah kita merugi. Cinta kepada Nabi ini bukan hanya kata-kata, tetapi harus dilakukan dengan dipraktekkan dengan apa yang betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban. Di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, dan carilah kebahagiaan negeri akhiratmu. Yang pertama disebut adalah yang harus dicari itu kebahagiaan bekal untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, dan tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin, kata Allah, dan berbuat baiklah kepada sesama, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Wala tawhil fasada fil ard, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar mendahulukan akhirat. Tetapi kata Allah, jangan lupakan bagianmu di dunia. Boleh kita kaya dan harus kaya, tetapi yang didahulukan tetap akhirat. Dan kata Allah, harus berbuat baik terhadap sesama. Kita punya rizki, ya, Allah telah berikan kepada kita rizki yang banyak. Maka ingat, kita ada hak orang lain di dalam rizki itu. Kita diberikan kesehatan. Ingat, kesehatan itu ada fungsi untuk berbuat baik. Kita semua, intinya kita harus berbuat baik terhadap sesama. Ketika seseorang tidak berbuat baik terhadap sesama, maka kata Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah jam 9:10, kayaknya cukup saja karena ya kurang fokus juga ini. Udah gitu ngantuk juga. Ngantuk ya? Masih semangat?
Udah ah. Ini sebetulnya targetnya masih ada sirah nabawi sebetulnya. Kisah Nabi mulai dari Nabi dilahirkan tahun 571 Masehi. Ini sebetulnya masih ada. Ini justru saya pengen menyampaikannya tadinya di sini. Momennya mengenal Nabi itu di sini di momen terakhir. Tapi ngelihat audiennya nggak memungkinkan, nggak memungkinkan ya. Jadi saya tidak menyampaikan ya. Mungkin insya Allah di lain kali ya saya sampaikan. Karena terlalu ramai anak-anak, mungkin saya lebih mendahulukan kita makan karena nasi kebuli sudah wangi di sebelah. Udah siap Bang Edwin nasi kebulinya? Udah siap? Udah siap ya. Nah mudah-mudahan ya insya Allah kita berjumpa lagi. Saya ucapkan jazakallahu khair kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mendukung, lebih khusus kepada para pembina, para pengurus Masjid Al-Barkah, kemudian para donatur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti rezeki yang diinfakkan melalui Masjid Al-Barkah ini, dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala amal kebaikannya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih memajukan lagi usahanya, dan yang terlebih penting kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat unsur kata yang kurang berkenan, dan saya mohon izin sama guru kita. Tadi saya izin dulu sebelum berbicara kepada Ustaz Haji Rianto, mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah hasanah jazaa. Uraya mutiara-mutiara hikmah dari peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Oleh guru kita Ustaz Haji Asep Saifuddin, makna dari apa yang dibicarakan oleh mahabbah, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Man ahabba sayyi'an aktsara dzikra. Orang siapa yang cinta kepada sesuatu pasti akan disebut terus. Maka dari itu di momen yang berbahagia ini, di malam terakhir dari baginda Nabi Muhammad SAW, kita perbanyak salat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, untuk mengakhiri taklim kita pada malam ini, adalah sama-sama tutup dengan pembacaan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh guru kita Al-Karam Ustaz Haji Ahmad Haryoto alaihi falyatafaddal masykuran. أبشر ما كنت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معي ويا محمد ويا المغفر إن شاء الله تعالى نلامي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل بإيماننا وصحيح أجسادنا وعلى قلوبنا وفي حاجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا بما قومنا ذنبا لغفرت ولا هما فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا لقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وجعل تفرقا بلي تفرقا معصوما ولا تمنا ولا منا ولا معنا شاكرا مفرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rasa saya seluruh rangkaian acara kita pada malam ini, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadi saksi untuk kembali kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mobil khusus dan tetap penyampaian, penerimaan dan sambutannya ini mohon dibuka
mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.